हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे नमस्ते। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। Let us start our हरे कृष्ण session. माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण चैतन्य। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, प्रणमाలు। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। So yes, Bhagavad Gita. ఎన్ని శ్లోకాస్ కవర్ అయ్యాయి?
5.18 వరకు అయింది మాతాజీ. 5.19 స్టార్ట్ చేయాలి. 5.18. ఓకే. 18 లో ఏం చెప్పారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? నేను నేను చెప్పనా చెప్తాను. మాతాజీ? ఓకే. ఎస్ చెప్పండి. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి. ఎస్ మాతాజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. 18 లో యాక్చువల్ గా అంటే 16, 17, 18 నిన్న ఒకేసారి చెప్పారు. సో చెప్పండి. ఆ ఫ్లో అయితే బాగుంటదని మాతాజీ. ఏం లేదు, చెప్పండి. మనకి జ్ఞానం తెలిస్తేనే అజ్ఞానం అనేది నశిస్తుంది. ఎలా అయితే మనం చీకటిలోంచి వెలుతురు సూర్యరశ్మి వచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే వస్తువులను చూడగలుగుతామో అలానే మనకి జ్ఞానం వస్తేనే అజ్ఞానం అనేది నశిస్తుందని తెలుసుకున్నాము. ఇక 17 ఏంటైతే ఎలాగైతే ఈ జ్ఞానం ద్వారా వచ్చిన బుద్ధి వల్ల మనం చేసే ప్రతి పనందులో కూడా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను చేసుకొని పాపకర్మలన్నిటిని నశింపజేసుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ పొట్టుగా అనేది లేకుండా చేసుకోగలుగుతాం. అలా ఇలా అయితే ఎప్పుడైతే చేయగలుగుతామో జ్ఞానం పొంది అన్ని వదిలేసి కర్మరాహిత్యం చేసుకొని దేవుణ్ణి చేరుకోగలుగుతాము. అలాంటి జ్ఞానులు అందరినీ కూడా ఈక్వల్ విజన్ తో చూడగలుగుతారు. అన్ని ఒకటే, ఒకళ్ళు తక్కువ ఒకళ్ళు ఎక్కువ అనేది కూడా ఉండదు వాళ్ళకి. అంటే ఒక బ్రాహ్మణుని గాని ఒక జంతువుల్ని గాని లేదా అంటరాని వాళ్ళని గాని దూరం పెట్టాల్సిన వాళ్ళు గాని అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూడగలుగుతారు అని తెలుసుకున్నాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఎస్ ఈశ్వర ప్రభుజీ చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మనం జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు మనం అజ్ఞానాన్ని తొలగి, అలాగే సూర్యుడు వెలుతురు వల్ల సమస్తం మనకు ఎలాగైతే కనిపిస్తుందో అలాగే జ్ఞానం వల్ల మనం అజ్ఞానం తొలగిపోయి మనకి జ్ఞానం కలుగుతుంది. అలాగే మనకి 16వ దానిలో ఏం చెప్పారంటే పరిపూర్ణ జ్ఞానం ద్వారా మనం శుద్ధిపడి మోక్ష మార్గంలో ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనకు వచ్చిందో అన్ని జీవులను మనం సమదృష్టితో చూడగలుగుతాము. బ్రహ్మల్ని, చండాలునైనా, జంతువులైనా అన్ని జీవుల్ని కూడా మనం సమాన దృష్టితో చూడగలిగేటటువంటి జ్ఞానం మనకి వస్తుందని ఈ 3 శ్లోకాల ద్వారా తెలుసుకున్నాం ప్రభు మాతాజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. జన పవన రామచంద్రదాస్ ప్రభుజీ మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా ప్రభుజీ? మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 16, 17, 18 అయిన మాతాజీ. అయితే 16 శ్లోకం ఏంటంటే మనకి అజ్ఞానం ఉంటుంది. ఈ అజ్ఞానం ఏంటంటే ఈ జ్ఞానం అనేటటువంటి ఆ ప్రకాశమైనటువంటి సూర్యుడిలాగా ఉపమానం చెప్పారు. సూర్యుడిలాగా ఆ జ్ఞానం అనేటటువంటి వస్తే అజ్ఞానం పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. కాబట్టి జ్ఞానం రానంత వరకు అజ్ఞానం తొలగదు. ఆ ఉపమానం చెప్పారు మాతాజీ. ఎందుకంటే సూర్యుడు అంటే జ్ఞానము, ఆ సూర్యకాంతి వస్తే అజ్ఞానము తొలగిపోతుంది, అది వెలుతురు వస్తుంది, అంధకారం నుంచి వెలుతురు వస్తున్న ఉపమానం చెప్పారు మాతాజీ. అయితే దాని నుంచి 17వది ఏంటంటే మనకి మన బుద్ధి మనస్సు అంటే తద్బుద్ధ్య తదహంకారం అలాగే మనసు విశ్వాసం ఇవన్నీ కూడా భగవంతునిపై పూర్తిగా లగ్నం చేయాలి. సంపూర్ణంగా పూర్తిగా లగ్నం చేసినప్పుడు అప్పుడు ఆ పరిపూర్ణ జ్ఞానముతో ఈ కల్ముషాలన్నీ పూర్తిగా ఏంటంటే పోయి మన ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తాను మాతాజీ. ఇది అలాగే 18 ఇంకేమన్నారంటే అది పండితులైన వంటి వారు ఇది యోగులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జ్ఞానంతో విద్య వినయము అంటే వాళ్ళంటే బ్రాహ్మణులు పండితులు గోవును గాని ఏనుగును గాని అలాగే కుక్క గాని కుక్క మాంసం చండాలను గాని వాళ్ళందరూ అందరినీ సమదృష్టితో చూస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే యథార్థమైన జ్ఞానంతో ఏంటంటే వాళ్ళు పరిపూర్ణ సమదృష్టి చూస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణిస్తారు మాతాజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ మీరు దీక్ష తీసుకున్నారా ప్రభుజీ? వెరీ నైస్. హ్యాపీ ఫర్ యూ ప్రభుజీ. నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది. ఎవరో కొత్తవారు అనుకున్నాను కానీ మీ వాయిస్ విన్నాక అర్థమైంది. హరి హరి బోల్. వెరీ వెరీ నైస్ ప్రభుజీ. మాతాజీ మార్చి 31న అక్కడ మన జయ పతాక మహారాజు దీనిలో మదురైలో తీసుకున్న మాతాజీ. హరి బోల్ ఈ మధ్యన పేరు మార్చాను. అవునా? ఓకే. హరి బోల్ ప్రభు. హరి హరి బోల్. కొత్తవారు అనుకున్నాను. సో మీ వాయిస్ విన్నాక అర్థమైంది. ఓకే జానకి రామయ్య ప్రభుజీ అని అర్థమైంది. హరి బోల్. హరి హరి బోల్ ప్రభు. ఓకే థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.
Let us go to the next shloka. మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాకి వెళ్దాం. ఓకే, 5.19 రిసైట్ చేద్దాము. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఇహైవ తైర్జితః సర్గో ఇహైవ తైర్జిత సర్గో येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः येषां साम्ये स्थितं मनः मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः ब्राह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ఇహైవ सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणि ते स्थिताः ఓకే, ఎవరైనా రిసైట్ ఇప్పుడు చేస్తారా? ఇక్కడ బ్రహ్మని తస్మాత్ బ్రహ్మనే బ్రాహ్మణే మాతాజీ. ఇక్కడ బ్రాహ్మణి అని ఉంది కదా ప్రభుజీ. అదే బ్రహ్మని ఉంది. బ్రహ్మని అంటే బ్రహ్మములోని, బ్రాహ్మణి అంటే వేరే అయిపోతుంది మాతాజీ. ఒక్కసారి ఇంగ్లీష్ లో చూస్తాను. చూడండి. ఇక్కడ బ్రహ్మణి అనే ఉంది ప్రభుజీ. బ్రహ్మణి అంటే అర్థం మారిపోతుంది. బ్రహ్మణి మనకి తెలుగులో వచ్చిన మిస్టేక్ అది. ఒకసారి కరెక్ట్ చేసి చెప్తాం. ఇహైవ తైర్జితః సర్గో యేషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః సంధ్యా మాతాజీ ఒకసారి శ్లోక రిసైట్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చేయండి మాతాజీ. సంధ్యా మాతాజీ. ఇహైవ తైర్జితై సర్గో ఏషా సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమ బ్రహ్మ తస్మద్ బ్రహ్మణి తే స్థితః. కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, పావని మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్సవం. హరే కృష్ణ. అనువాదము. సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టు వారై ఎందురు. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టు వారు. ఆ విధముగా వారు బ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టు వారే అగుదురు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. అంజలి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి.
ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. పైన పేర్కొనబడినట్టుగా మనస్సు నందలి సమానత్వము ఆత్మానుభూతికి చిహ్నము. వాస్తవముగా అట్టి స్థితిని పొందిన వారిని భౌతిక పరిస్థితులను ముఖ్యముగా జనన మరణములను జయించువారుగా భావింపవలెను. మానవుడు దేహాత్మ బుద్ధిని కలిగి ఉన్నంత వరకు బద్ధ జీవునిగానే భావింపబడినను ఆత్మజ్ఞానము ద్వారా సమత్వ స్థితికి ఉద్ధరింపబడినంతనే బద్ధ జీవితము నుండి విముక్తుడగును. అనగా మరణానంతరము అతడు తిరిగి ఈ భౌతిక జగత్తును జన్మింపక ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు ప్రవేశించెను. రాగద్వేషములు లేనివాడగుటచే భగవానుడు దోషరహితుడుగా అట్లే జీవించి కూడా రాగద్వేషముల నుండి విడబడినప్పుడు అతడు కూడా దోషరహితుడై ఆధ్యాత్మిక జగత్తును ప్రవేశించుటకు అర్హుడగును. అట్టి వ్యక్తులను ముందుగానే ముక్తులైనట్టి వారినే భావింపవలెను. అతని లక్షణములు తరువాతి శ్లోకము నందు వర్ణింపబడినవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. జస్ట్ 1 సెకండ్. ఒక ఐఎమ్ సో సారీ. ఓకే, సో శ్లోక చూద్దాము. సమానత్వము మరియు ఏకత్వములతో కూడిన మనస్సు కలవారు జనన మరణ స్థితులను జయించినట్టి వారై ఉందురు. వారు బ్రహ్మము వలె దోషరహితులైనట్టి వారు. ఆ విధంగా వారు బ్రహ్మము నందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వారే అగుదురు అంటున్నారు. అయితే ఈ శ్లోక అనేది మనకి 5.18 లో ఏదైతే సమానత్వం గురించి మాట్లాడారో దానికి కంటిన్యూషన్ ఇస్తున్నారనమాట. సో మనకి 5.18 లో ఏం చెప్పారు? సో ఆ సమాన దృష్టితో ఉన్నవారు అందరూ ఎట్లా ఉంటారంటే విద్యా వినయ సంపన్న, ఎవరైతే జ్ఞానం కలిగిన వారు అందరినీ కూడా సమాన దృష్టితో చూస్తారు. సో ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి కానీ ఒక సునకాన్ని కానీ, సునక మాంసం తినే వాళ్ళని కానీ అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూస్తారు అంటున్నారు. అయితే ఈ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారంటే అలా సమదృష్టితో చూడడం వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి అనేది మనకి ఈ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఆ సమదృష్టితో చూసే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే దే ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ లిబరేటెడ్ అనమాట. ఇంకా వాళ్ళు ముక్తి చెందిన వారితో సమానం అయిపోతారు అని చెప్పి మనకి 5.19 శ్లోక చెప్తుంది. అయితే జనరల్ గా బ్రహ్మన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? బ్రహ్మము అంటే చెప్పాలి అంటే ఏ విధంగా చెప్పచ్చు అంటే ఏదైతే త్రిగుణాలకి అతీతంగా ఉంటుందో దాన్ని బ్రహ్మం అని పిలుస్తారు. అవునా కదా? ఎస్ మాతాజీ, ఎస్ మాతాజీ. సో ఎవరైతే ఈ సమాన దృష్టి అనే ఈక్వల్ విజన్ అనే క్వాలిటీని డెవలప్ చేసుకోగలిగారో, ఆ దృష్టితో చూడగలుగుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఏమవుతారు అంటే త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్తారనమాట. సో అందుకనే వారి స్థితి కూడా దే ఆర్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ట్రాన్సెండెన్స్ అంటారనమాట. వాళ్ళు కూడా బ్రహ్మ స్థితిలో, ఆ బ్రహ్మన్ అనే స్థితిలో నిలిచిన వారిగా అవుతారు. ఓకే, యాక్చువల్గా మనం మాట్లాడినట్లయితే ఆత్మ యొక్క స్థితి ఏంటి చెప్పండి? ఆత్మ గురించి వర్ణించాలంటే ఏం చెప్తాం మనం? ఆత్మ సచ్చిదానందం. సచ్చిదానందం.
ఆధ్యాత్మికమైనది, ఆత్మ సచ్చిదానందమైనది అని చెప్పి చెప్తాం. సో సచ్చిదానందమైన దానికి భౌతికంగా జరిగేది ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా? ఉండదా? ఉండదు. ఉండదు. ఉండదు మాతాజీ. కానీ అయినప్పటికీ కూడా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము? దీనితో మమేకమైపోయి ఉంటామన్నమాట. యాక్చువల్‌గా ఆత్మ సచ్చిదానందమైనది ఈ భౌతిక జగత్తులోకొచ్చింది. భౌతిక త్రిగుణాల ప్రభావం గాని, భౌతికంగా ఏదన్నా ఆనందం గాని, దుఃఖం గాని వచ్చినప్పుడు అవి టెంపరరీ అన్నమాట. భౌతికమైనవన్నీ కూడా టెంపరరీ, తాత్కాలికమైనవి. కొంతకాలం వస్తాయి, కొంతకాలం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వస్తాయి, వెళ్తూ ఉంటాయి. కానీ పర్మనెంట్‌గా ఏది అనేది ఉండదన్నమాట. కానీ ఆత్మ అనేదేంటి? నిత్యమైనది, పర్మనెంట్ అయినది. ఒక పర్మనెంట్ అయిన దానికి, నిత్యమైన దానికి ఇలా తాత్కాలికమైనవి ఏవి కూడా ఇంపాక్ట్ చూపించలేవు, చేయలేవు. కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఆత్మ బాగా అటాచ్ అయిపోయి ఉంటదన్నమాట. సో ఎంత అటాచ్ అయిపోతది అంటే ఎప్పుడు కూడా ఏమనుకుంటూ ఉంటదంటే, ఓకే. ఫలాంది చేయడం వల్ల నాకు ఆనందం వస్తుంది. ఫలాంది చేయడం వల్ల నాకు దుఃఖం వస్తుంది. ఫలానా దాని వల్ల నాకు ప్లెజర్ వస్తుంది. ఫలానా దాని వల్ల నాకు పెయిన్ వస్తుంది. సో అంత మమేకం అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట. మీకు గుర్తుందా మనం ఎస్‌జీఆర్ 6 డేస్ క్లాసెస్ చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా అనుకున్నాం. ఒక వ్యక్తి అప్పుడే కారు కొన్నారనుకోండి. చాలా డబ్బులు పెట్టి ఒక 20,00,000, 30,00,000 పెట్టి పెద్ద కారు కొనుక్కున్నాడు. సో కొనుక్కున్న తర్వాత ఆయన ఇంటి ముందు పార్క్ చేసినప్పుడు ఎవరో పిల్లలు అట్లా వెళ్తూ ఒక కర్రనో ఏదో దాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఇలా గీక్కుంటూ వెళ్ళిపోయారనుకోండి. ఏమవుతుంది కార్‌కి? డ్యామేజ్ అవుతుంది. స్క్రాచ్ పడుతుంది కదా! సో పైనుండి ఆ వ్యక్తి చూసారనుకోండి. ఆ స్క్రాచ్ పడినప్పుడు స్క్రాచ్ అనేది కారుకి పడుతుందా? ఆ వ్యక్తికి పడుతుందా? కారుకి. వ్యక్తి గుండెకి పడుతుంది. కానీ వ్యక్తి భావన ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? తనకే పడినట్టు బాగా ఎగ్జాక్ట్‌లీ. నాకే మనకే అది తగిలిందా అన్నంత ఇదిగా మనం మమేకమైపోతామన్నమాట. ఎందుకంటే మనం దానితో చాలా అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం. అదే కారు మనం కొనలేదు. పక్కన వాళ్ళ కారు అనుకోండి. పక్కన వాళ్ళు 30,00,000 పెట్టి కారు కొనుక్కున్నారు. సో మనం అలానే పైనుండి చూస్తూ ఉన్నాము. ఒక బాబు అలానే కర్ర తీసుకొని దాన్ని ఇట్లాగా గట్టిగా స్క్రాచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు. దాని మీద స్క్రాచ్ పడింది. ఇది చూసినప్పుడు ఆ స్క్రాచ్ అనేది, ఆ డెంట్ అనేది కారుకుంటుందా? మనకుంటుందా? కారుకే కారుకే ఉంటుంది. కారుకే ఉంటుంది. పక్కన వాళ్ళ కారుకే ఉంటుంది. మనకుండదనమాట. ఏమి డిఫరెన్స్ వచ్చింది చెప్పండి? ఇంతకుముందు కారుకే స్క్రాచ్ పడింది. ఇప్పుడు కూడా కారుకే స్క్రాచ్ పడింది. ఒకప్పుడేమో అది మనకే పడినంత ఇదిగా ఇదైపోయాము. ఇప్పుడేమో కారుకి పడింది అని చెప్పి మనం తెలుసుకొని గమ్ముగున్నాం. డిఫరెన్స్ ఏమొచ్చింది చెప్పండి? ఓన్ అది కారు. మనది కాదు. భావనలో డిఫరెన్స్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. అటాచ్‌మెంట్ అనేది లేదనమాట. ఇంతకుముందు అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం. ఇది నాది, ఇది నాది, ఇది నాది అని అటాచ్ అయిపోయి ఉన్నాం కాబట్టి, దానికేదన్నా చెడు జరిగితే మనకు అంత బాధ కలుగుతుంది. మనం నాది అనుకున్న దానికి ఏదన్నా మంచి జరిగితే మనకి ఆనందం వస్తుందనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే నాది కాదు ఇది అని, నేను ఇది సెపరేట్ అని చెప్పి చూసే భావనలో చూసామో, పక్కన వాళ్ళ కారు కేస్‌లో అనుకున్నామో, సో ఏమవుతుంది? దానికేదైనా జరిగినా, మంచి జరిగినా, చెడు జరిగినా, ఏం జరిగినా కూడా వి ఆర్ డిటాచ్డ్ అన్నమాట. మనకి దానికి సంబంధం లేదు. సో ఏం జరిగినా గాని దానికి కదా జరుగుతుంది. నాకేం లేదు అని డిటాచ్ అయిపోయి ఉంటామన్నమాట. సో ఇవాళ మనం ఈక్వల్ విజన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనము ఈ భౌతికంగా వచ్చే సుఖదుఖాలు, లాభనష్టాలతో మమేకమైపోయి ఉండడం వల్ల మనము ఈ కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకుపోతున్నాం. అందుకే వి ఆర్ నాట్ లిబరేటెడ్. బ్రహ్మన్ స్థితిలో మనం ఉండడం లేదన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం తీసుకున్నామో, జ్ఞానం ఏంటి? ఎలా ఈక్వల్ దృష్టి వస్తుంది చెప్పండి? ఏం జ్ఞానం తీసుకుంటే మనకి సమదృష్టి కలుగుతుంది చెప్పండి? మీరు ఇందాక అందరూ చెప్పారు 16, 17, 18 శ్లోకాస్‌లో మనం జ్ఞానం అర్జించడం వల్ల అజ్ఞానం అనేది పోయి, ఆ జ్ఞానంతో మనం చూడడం వల్ల మనకి సమదృష్టి కలుగుతుంది అని చెప్పారు. అయితే ఏ జ్ఞానం వల్ల మనకి సమదృష్టి కలుగుతుంది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆత్మజ్ఞానం మాతదే. ఆత్మ జ్ఞానం. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. ఆత్మ జ్ఞానం అన్నమాట. సో నేను ఆత్మని, నేను సచ్చిదానందమైన దాన్ని. సో నాకు ఈ భౌతికమైన దానితో ఎటువంటి సంబంధం అనేది లేదు. నేను టెంపరరీగా కొంతకాలం ఈ శరీరాల్లో జీవించడానికి ఆర్ ఈ శరీరాల్లో స్థానం అనేది తీసుకున్నాను గానీ, టు బి ఫ్యాక్ట్ నాకు ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళకి అంత అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఉండకూడదు. మనం ఏం చేస్తాము? అటాచ్ అయిపోయి మనకేదన్నా ఈ శరీరానికి కానీ, మన వాళ్ళకి కానీ మంచి జరిగితే మనం పొంగిపోతాం. అండ్ లేదు అంటే కృంగిపోతున్నాం. సో సోల్ అలా అటాచ్ అయిపోవడం వల్ల సమదృష్టి ఉండడం లేదు. మనము నా వాళ్ళు నాకే జరగాలి అని చెప్పి ఇదవుతున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం తీసుకుంటామో అర్థమవుతుంది. వి ఆర్ ఆత్మ.
అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఆత్మ. అది ఏ శరీరంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ అన్న జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏమైతది అంటే మనకి సమదృష్టి ఆటోమేటిక్‌గా డెవలప్ అయితదనమాట. ప్లెజర్ వచ్చినా, పెయిన్ వచ్చినా శరీరానికి కదా! అండ్ శరీరం అనేది నేను కానే కాదు. అట్లాంటప్పుడు నేను ఎందుకంత బాధపడాలి? ఎందుకంత మమేకమైపోవాలి? ఎందుకు దాని గురించి వర్రీ అయిపోవాలి అని చెప్పి మనం సమదృష్టితో వచ్చేస్తామనమాట. ఓకే. సో, ఎప్పుడైతే ఈ సమదృష్టిని డెవలప్ చేసుకుంటామో ఇంకా అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఉండదనమాట. ఈ భౌతికం పైన మనకి అటాచ్‌మెంట్ అనేది ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఆ అటాచ్‌మెంట్ అనేది లేకుండా డిటాచ్ అయిపోయి జీవిస్తామో ఏమవుతుంది అంటే దాన్నే ముక్తి కలిగిన స్థితి అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో, దాన్నే బ్రహ్మన్ స్థితిలో మనం స్థిరం అవ్వడం అని చెప్పి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నారు. భగవంతుడు దోషరహితుడు. ఎందుకు దోషరహితుడు అంటే ఆయనకి దేనిపైన కూడా మమకారం అనేది ఉండదు. ఆర్ హేట్రెడ్ అనేది ఉండదనమాట. అటాచ్‌మెంట్ ఆర్ హేట్రెడ్ దేనిపైన ఉండదు. సో, అలానే మనం కూడా ఈ అటాచ్‌మెంట్ ఆర్ హేట్రెడ్ అనేది పెట్టుకోని స్థితిలోకి వచ్చాము అంటే, అంటే రాగము, ద్వేషము ఎప్పుడు కూడా మోహం నుండే వస్తాయన్నమాట. ఇల్యూషన్ భ్రమ నుండి వస్తాయి. సో, ఈ శరీరం నేను అనేది భ్రమనా కాదా చెప్పండి? ఎస్. భ్రమే మాతాజీ. ఈ శరీరానికి సంబంధించిన వాళ్ళు నా వాళ్ళు అనుకుంటున్నాం గదా! అది భ్రమనా కాదా చెప్పండి? ఇల్యూషనే. ఎస్ మాతాజీ. సో, నేనేదైతే సంపాదిస్తున్నానో నా ఉద్యోగము, నా పిల్లలు, నా ఇల్లు, నాది, నాది అని చెప్పి అనుకుంటున్నామో అదంతా భ్రమనా కాదా? ఎందుకంటే ఇనీషియల్‌గా నేను అన్నదే మనం రాంగ్ చెప్పేసాం గాబట్టి, నేను అంటే ఈ శరీరం అని చెప్పి చెప్తున్నాం కాబట్టి, దానికి సంబంధించి ఏమి చెప్పినా గూడా అంతా భ్రమ కిందకే వచ్చేస్తుంది. బట్ ఫస్ట్ పాయింట్‌ని మనం కరెక్ట్ చేసేసామనుకోండి, నేను ఈ శరీరాన్ని ధరించాను, నేను ఆత్మని అన్న కరెక్షన్ అక్కడొచ్చేసిందనుకోండి, తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ ప్లేస్. ఇంకా భ్రమ అనేది ఉండదనమాట. సో, ఏమవుతుంది రాగము, ద్వేషము అనేవి మనల్ని ఇంపాక్ట్ చేయడం. ఇవాళ రాగము, ద్వేషము ఇంపాక్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? భ్రమ. శరీర భావనలో ఉంటున్నాం. దేహ భావనలో ఉంటున్నాం కాబట్టి, మనకి రాగం, ద్వేషం అనేది బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయన్నమాట. కానీ జ్ఞానం తీసుకొని సమదృష్టితో చూడడం మొదలుపెట్టడం అనేది ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఏమవుతుంది అంటే, మనకి రాగద్వేషాలనేవి ఇంపాక్ట్ చూపించవు. సో, ఇంపాక్ట్ చూపించని స్థితిలో ఏమవుతుంది అంటే, వి ఆల్సో బికమ్ ఫ్లాలెస్. మనం కూడా దోషరహితులం అయిపోతాము. ఎలా అయితే భగవంతుడు దోషరహితుడైతున్నారో, మనం కూడా అదే స్థితికి చేరుకోగలుగుతామన్నమాట. సో, ఎప్పుడైతే ఆ స్థితి వస్తుందో వి గెట్ ద ఎలిజిబిలిటీ టు ఎంటర్ ఇంటూ ద స్పిరిచువల్ స్టేట్. మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకంలోకి ప్రవేశించే అర్హత వస్తుంది. సో, ఆధ్యాత్మిక లోకం వెళ్ళాలి మనకు లోకం మన ప్రయాణం అనేది గోలోక ధామం అవ్వాలి, వైకుంఠ లోకాలకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి మనం చాలా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఆ లోకాలకి వెళ్ళాలి అంటే నాట్ సో ఈజీ. మనకి క్వాలిటీస్ అన్నీ డెవలప్ అవ్వాలి. ఆత్మ దృష్టిలో చూడాలి. దేహాత్మ అంటే దేహాత్మల యొక్క వ్యత్యాసం అనేది తెలుసుకొని మనం నడవడిస్తూ ఉండాలి. మన నడవడి అలా ఉండాలి. అండ్ దేహానికి వచ్చిన ప్లెజర్స్‌ని, పెయిన్స్‌ని నాకే వచ్చాయి అని చెప్పి ఆ మమకారం అనేది తీసేసి మనం సరైన జ్ఞానం తీసుకొని విచక్షణ పూరితంగా ఉండాలన్నమాట. అలా ఉన్నప్పుడే మనకి గోలోకధామానికి కానీ, వైకుంఠధామానికి కానీ వెళ్ళే ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఇదంతా డెవలప్ చేసుకోకుండా నా వాళ్ళు, నాది, నేను అనుకుంటే గోలోకానికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుందా అసలు? ఉండదు మాతాజీ. లేదు మాత. ఉండదు. ఇల్యూషన్ అంటేనే అదనమాట. నేను, నాది, నా వాళ్ళు అని ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో దాన్నే మాయ అంటారు. సో, మనం ఎప్పుడు కూడా అదే భ్రమలో ఉంటాం కదా! ఇది నాది, ఇది నా శరీరం, ఇది నా ఇల్లు, ఇది నా ఫ్యామిలీ, ఇది నా దేశం, ఇది నా వాళ్ళు. సో, నా అని ఎప్పుడైతే అంటామో మనం భ్రమలో ఉంటే. భ్రమలో ఉన్నంత కాలం మనకి సమదృష్టి రాదు. సమదృష్టి రానంత కాలం కూడా మనము త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళలేము. త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళనంత వరకు కూడా మనకి ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి వెళ్ళడానికి ఎలిజిబిలిటీ, అర్హత అనేది పొందమనమాట. ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది తీసుకొని దాన్ని మనము విజ్ఞానంగా మార్చుకుంటామో, ఆ విజ్ఞానంగా మార్చుకోవడం అనేది మన నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తారు. సో, అప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ గోలోక బృందావన్ కానీ, వైకుంఠ లోకాలకు కానీ వెళ్ళే స్థితి వస్తుంది. అండ్ మనం కూడా ఆ సచ్చిదానంద స్థితికి అనేది పరిపూర్ణంగా చేరగలుగుతామని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఒక చేప ఉందనుకోండి, చేపకి తెలుస్తుందా లేదా చెప్పండి? తను నీటిలో ఉంటేనే ఆనందంగా ఉంటుంది. బయటకొచ్చి ఎన్ని సుఖాలిచ్చినా కూడా, ఎంత ఏం చేసినా కూడా ఆనందం అనేది ఉండదు అనేది చేపకి తెలుస్తుందా లేదా? తెలుస్తుంది మాతాజీ. కానీ మన సిట్యుయేషన్ ఏంటి తెలుసా? మనకి ఏదో హోప్ ఉంటదనమాట. ఓకే. ఒకవేళ మనమే చేప అనుకున్నట్లయితే మనకొక హోప్ ఉంటది. ఏంటంటే బయటికొస్తే పలానా ప్యాలెస్‌లో ఉంటే నాకు ఆనందం ఉంటుందేమో.
ఫలానా ఇంత డబ్బు సంపాదిస్తే నాకు ఆనందం ఉంటుందేమో, ఫలానా ఈ కంఫర్ట్స్ అనుభవిస్తే నాకు ఆనందం ఉంటుందేమో, కెరియర్‌లో నేను ఈ స్థానానికి వెళ్తే నాకు ఆనందంగా ఉంటుందేమో, నాకు ఇంత పలుకుబడొస్తే నాకు ఆనందంగా ఉంటుందేమో. సో, మనకొక చిన్న అటాచ్‌మెంట్ అన్నమాట. నాకు అక్కడ ఆనందం వస్తుంది, ఇక్కడ ఆనందం వస్తుందని చెప్పి మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ అటాచ్‌మెంట్‌తో ఉంటున్నాం కాబట్టే ఇవాళ మనం బాండేజ్‌లో అయిపోతున్నాం అన్నమాట. అంటే బంధనాల్లో చిక్కుకుపోతున్నాం. బట్ ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అనేది కరెక్ట్‌గా తీసుకుంటామో దెన్ వి బికమ్స్ కంప్లీట్‌లీ డిటాచ్డ్. ఏది ఏమైనా కానీ నా ఆనందం అనేది వీటిల్లో లేదు. సో, వీటిల్లో ఏదన్నా వచ్చినా, ఏదన్నా పోయినా ఐ విల్ బి జస్ట్ రిమైండ్ యాస్ ఎ సాక్షి. సాక్షిగా నేను చూస్తూ ఉంటాను తప్ప నాకు వీటిపైన ఎటువంటి ఇది లేదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. ఇప్పుడు కొంతమంది ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక స్తరంలో ఆ బ్రహ్మన్ స్థితిలో ఉంటారో వాళ్ళ ధోరణి ఎలా ఉంటుంది అంటే శరీరానికి ఒక పెద్ద పుండు వచ్చి దాన్ని కట్ చేసి సర్జరీ చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళేమంటారు అంటే, "నాకెటువంటి మత్తు ఇవ్వద్దు." మనకి సర్జరీ చేసేటప్పుడు మనకి కాన్షియస్‌నెస్ అనేది ఉండకుండా ఉండడానికి మనము మత్తు అనేది తీసుకుంటాం కదా! పెయిన్ అనేది తెలియకుండా. కానీ కొంతమంది ఎ ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోతారు అంటే, దే వుడ్ బి సీయింగ్ కట్ చేసి తీస్తున్నది కూడా లోపల జరిగిన ఇన్ఫెక్షన్ అనేది తీస్తున్నది కూడా వాళ్ళు కళ్ళతో చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే, వాళ్ళంతా విడివడిపోయి ఉంటారు. నేను ఆత్మని. నేను ఈ బాడీలో ఉన్నాను కానీ ఇది నేను కాదు. సో, ఆ పెయిన్‌ని కూడా వాళ్ళు తీసుకునే స్థితికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనమాట. సో, దాన్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేసే స్థితికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళగలుగుతామో అప్పుడు మాత్రమే మనము త్రిగుణాలకి అతీతంగా వెళ్ళగలిగినట్లనమాట. అది కేవలం జ్ఞాన సముపార్జన వల్ల మనకి వస్తుంది. అండ్ దాంతో పాటు ఇంకొన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకది చేతనవుతుంది. అది ఎలా అనేది నెక్స్ట్ శ్లోకాలో చెప్తున్నారు. సో, ఈ శ్లోకం మీకు క్లియరా? మాతాజీ ఒక్కసారి మాతాజీ 1 మినిట్. చెప్పండి. మాతాజీ ఇప్పుడు రెండో లైన్‌లో హ్మ్. హి సమం బ్రహ్మ తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితః అంటే బ్రహ్మని కొంచెం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయి మాతాజీ. నిర్దోషం బ్రహ్మని. ఆ! సో, ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను. ఇక్కడ చూసినట్లయితే దే ఆర్ ఫ్లాలెస్ లైక్ బ్రహ్మన్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్రెడీ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ బ్రహ్మన్. మనకి ముందు వచ్చిన బ్రహ్మన్ నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ అంటే ఎట్లా అయితే భగవంతుడు నిర్దోషంగా దోషరహితంగా ఉంటారో ఇలా సమదృష్టితో చూసేవారు కూడా బ్రహ్మన్ స్థితికి రీచ్ అయిన వారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న బ్రహ్మ ఏంటి అంటే భగవంతుని గురించి మాట్లాడుతుందన్నమాట. ఎట్లా అయితే భగవంతుడు నిర్దోషరహితంగా ఉంటారో అట్లానే మనం ఈ ఆత్మజ్ఞానం తీసుకున్న వారు సమదృష్టితో చూడగలిగిన వాళ్ళు కూడా అటువంటి బ్రహ్మన్ స్థితికి రీచ్ అవుతారు. తస్మాత్ బ్రహ్మణి తే స్థితః. ఆ స్థితికి వీళ్ళు రీచ్ అవుతారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజన్. ఓకే. ఫస్ట్ లైన్ లో భగవంతుని గురించి చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఎలా అయితే నిర్దోషరహితుడుగా ఉంటారో మనం ఈ క్వాలిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకుంటే మనం కూడా ఆ స్థితికి చేరతాము, ఆ బ్రహ్మణి స్థితికి చేరతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే. ఓకే మాత. ఓకే మాత. సరే. Let us see the next shloka. न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य न प्रवृष्ये प्राप्य द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्राह्मणि स्थितः. ఒకసారి మనం ఇది చెక్ చేద్దాము కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని. బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః ఇది కూడా. ఓకే. నా ప్రహృష్యేత్రియం ప్రాప్య నో ద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః. ఫస్ట్ లైన్ చూద్దాం. నా ప్రహృష్యేత్రియం ప్రాప్య నో ద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం
నా ప్రహృష్యం సంప్రాప్య నోద్విజేత్ప్రాప్యం స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మణి స్థితః न प्रहृष्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः బ్రహ్మణి స్థితః. ఉషా మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. న ప్రహృషేత్రియం ప్రాప్య నో ద్విజేత్ ప్రాప్య చ ప్రియం స్థిరబుద్ధిరసమ్మూఢో బ్రహ్మవిద్ బ్రహ్మణి స్థితః. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. గిరిజా మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. అనువాదం బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ప్రియమైన దాన్ని ప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కలత నొందని వాడును, స్థిరబుద్ధిని కలిగిన వాడును, మోహితుడు వాడును, భగవద్విజ్ఞానమును పూర్తిగా నిరింగిన వాడును అగు మానవుడు పరబ్రహ్మము నందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వాడే యగును. హరే కృష్ణ. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఆత్మానుభూతిని పొందిన మహాత్ముని లక్షణములు ఇక్కడ తెలుపబడినవి. ఆత్మ మరియు దేహము ఒకటే అను దేహాత్మ బుద్ధితో మోహగ్రస్తుడు కాకపోవటయే అతని ప్రథమ లక్షణం. తాను ఈ దేహమును కాదనియు దేవాది దేవుని అంశననియు అతడు పూర్తిగా ఎరిగి ఉండును. కనుకనే దేహమునకు సంబంధించిన దేనినైనాను అతడు సాధింపగలిగినప్పుడు సంతోషింపడు, మరియు నష్టపోయినప్పుడు చింతింపడు. మనసు యొక్క ఈ స్థిరత్వమే స్థిర బుద్ధి అనబడును. కనుకనే అతడు ఈ భౌతిక దేహమే ఆత్మగా భ్రమించుట గాని దేహమును శాశ్వతమని భావించి ఆత్మ యొక్క ఉనికిని నిర్లక్ష్యపరుచుట గాని చేయడు. ఇట్టి జ్ఞానము అతనిని బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడనడి పరతత్వ జ్ఞానమును పరిపూర్ణంగా అవగాహన చేసుకొనగలిగడి ఉన్నత స్థితిని చేర్చగలడు. ఈ విధముగా హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. విధముగా అన్ని విధములుగా పరబ్రహ్మములో ఐక్యము నందుటకు యత్నింపగా తన నిజ స్వరూప స్థితిని పూర్తిగా ఎరగగలడు. ఇదియే బ్రహ్మానుభూతి లేదా ఆత్మానుభూతి అనబడును. అట్టి స్థిరమైన చైతన్యమే కృష్ణ చైతన్యం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇందాక శ్లోకాల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఆ సమస్థితి ఈక్వల్ విజన్ అనేది మనకి ఏదైతే ఉంటుందో దాని వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంది అని చెప్పి చూసాం. సో ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే మనం కూడా బ్రహ్మణి స్థితిలో ఉండగలము అని చెప్పి చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఆ స్థితిలో ఉన్న వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ లో చెప్తున్నారు. ఓకే, సో ఏమంటున్నారు? ప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు ఉప్పొంగక, అప్రియమైన దానిని పొందినప్పుడు కలత నొందని వాడును, స్థిర బుద్ధిని కలిగిన వాడును, మోహితుడు కాని వాడును, భగవద్ విజ్ఞానమును పూర్తిగా నిరింగిన వాడును అగు మానవుడు పరబ్రహ్మమునందు స్థితిని కలిగి ఉన్నట్టి వాడే యగును. సో ఈ క్వాలిటీస్ అనేవి చూస్తే మనకి చాలా కష్టంగా అనిపిస్తాయి అనమాట. అంటే మనకి నచ్చింది దొరికినప్పుడు మనం ఆబ్వియస్ గా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాం, మనకి నచ్చనిది వస్తున్నప్పుడు మనం బాధపడుతూ ఉంటాం. కానీ ఇలా స్థిర బుద్ధి కావాలి అంటే ఎలాగా అని చెప్పి మనకి అనిపిస్తుందా రాదా? చెప్పండి జనరల్ గా.
ఎస్ మాతాజీ. అనిపిస్తుంది మాతాజీ. ప్రాక్టికల్ గా మాతాజీ. అదంతా ప్రాక్టికల్ గా అయితే మాత్రం అంటే మనం చదువుతున్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఓకే ఇట్లా ఉంటారు ఇట్లా ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది కానీ ప్రాక్టికల్ గా మాత్రం ఇది మనకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకనే జ్ఞానంతో పాటు మనము సాధన అనేది కూడా చేస్తామన్నమాట. కొందరికి బై డిఫాల్ట్ డిటాచ్డ్ గా ఉంటారు. మమకారం అనేది ఉండదన్నమాట. దేహం పైన నా వాళ్ళు ఇట్లాంటి మమకారం ఉండదు. వాళ్ళు ఆల్రెడీ సిద్ధ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తారనమాట. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్ కలియుగ జీవులకి ఏంటి అంటే ఆ స్థితి ఉండదన్నమాట. మనకి ఈ మమకారం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సాధన అనే ప్రాసెస్ ఇచ్చారనమాట. సో మనం చేసే ఈ ఏబిసిడి వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మెల్లిమెల్లిగా జ్ఞానం అనేది విజ్ఞానంగా మారుతుంది. జ్ఞానం అంటే ఏంటి అంటే తెలుసుకోవడం. ఆత్మజ్ఞానం ఏంటి, ఆత్మ ఏంటి, శరీరం ఏంటి, దీనికి వ్యత్యాసం ఏంటి, సో మనం ఎలా స్థితమై ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆత్మ దృష్టిలో ఎలా చూడాలి, అప్పుడే నేను సమదృష్టిని చూడగలను. ఇదంతా ఏంటంటే నాలెడ్జ్ వైజ్ అంటే జ్ఞానం ప్రకారం మనకి తెలుస్తుంది. కానీ జ్ఞానం వచ్చేసినంత మాత్రాన మనం అలా ప్రవర్తించేస్తామా? లేదు మాతాజీ. ప్రవర్తించలేం. ఆ జ్ఞానం అనేది మనగా మారాలి. జ్ఞానం విజ్ఞానంగా మారితేనే మన ప్రవర్తన అనేది మారుతుంది. అయితే జ్ఞానం తీసుకొని అది విజ్ఞానంగా మార్పు చెందాలి అంటే వి నీడ్ అ సిన్సియర్ అండ్ కన్సిస్టెంట్ సాధన. మనకి రెగ్యులర్ గా చేసే సాధన ఏమవుతుంది అంటే జ్ఞానాన్ని మనలో పరివర్తన తీసుకొస్తుంది అనమాట ఆ జ్ఞానం. ఇప్పుడు చూడండి ఆ ఒకప్పుడు భౌతిక కోరికలు ఉండకూడదు, భౌతిక కోరికల వల్లనే మనం ఇక్కడ ఎక్కువ బంధనాల్లో చిక్కుకుపోతున్నాము అని ఇస్కాన్‌లో మేబీ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇనిషియల్ క్లాసెస్‌లో విన్నాం. వినగానే మనకి భౌతిక కోరికలు తగ్గిపోయాయా? నో మాతాజీ. లేదు. కానీ ఒక సంవత్సరం పాటో లేకపోతే 1½ ఇయర్, 2 ఇయర్స్ పాటు మనం వింటూ దాంతో పాటు హరినామ స్మరణ చేస్తూ భగవంతునికి ఆఫర్ చేసిన ప్రసాదం తీసుకుంటూ మన లైఫ్‌ని రెగ్యులేటెడ్‌గా మనకిచ్చిన సాధన అనేది మనం ఫాలో అవుతూ వస్తున్నప్పుడు అప్పుడు విన్నది ఇప్పుడు మనలో కొంతైనా గమనిస్తున్నామా? గమనించడం లేదా? ఆ భౌతిక గమని కోరికలు తగ్గడం. గమనిస్తున్నాం మాతాజీ. మాతాజీ. సో ఒకప్పుడు వినగానే మార్పు అనేది ఎందుకు కలగలేదు? ఇప్పుడు కొంత టైం జరిగాక మార్పు అనేది ఎందుకు వస్తుంది? ఏం జరిగింది తేడా మధ్యలో? సాధన. కొంచెం జ్ఞానం వచ్చింది మాతాజీ. సాధన. సాధన ఎగ్జాక్ట్లీ. అప్పుడు కూడా జ్ఞానం తీసుకున్నాం బేసిక్ గా. అప్పుడు జ్ఞానం తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి జ్ఞానమే ఉంది. కానీ ఆ జ్ఞానం అనేది ఇవాళ మనలో పరివర్తనని తీసుకొచ్చింది. బికాస్ వీ హావ్ టేకెన్ సాధన. సాధన అనేది చేశాం కాబట్టే మనలో అది విజ్ఞానంగా మారిందనమాట. సో చాలా మందికి భగవద్గీత చదువుతారు కానీ భగవద్గీత చదివినప్పుడు ఏం చేయాలి, మన నడవడి ఎలా ఉండాలి అనేది మార్పు అనేది రాదనమాట. ఎందుకంటే జ్ఞానం తీసుకుంటున్నాం. జ్ఞానం తీసుకున్నంత మాత్రాన మన ఆచరణ అనేది మారదనమాట. ఆచరణ మారాలి అంటే జ్ఞానంతో పాటు సాధన కూడా తోడవ్వాలి. అప్పుడు మాత్రమే మన బిహేవియర్‌లో మార్పు అనేది వస్తుందనమాట. సో సమదృష్టితో ఉండాలి. ఆత్మజ్ఞానంలో తీసుకోవాలి. మనకి సెకండ్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఆత్మజ్ఞానం గురించే ఉంటుంది. ఎన్ని శ్లోకాస్ మనకి కృష్ణ ఆత్మవి నువ్వు దేనికి వర్రీ అవుతున్నావు, వాళ్ళ దేహాల్ని చంపుతానని చెప్పి వర్రీ అవుతున్నావు అని చెప్పి కృష్ణ ఎలాబరేట్‌గా చెప్తారనమాట ఆత్మజ్ఞానం గురించి. సో మనకి భగవద్గీత స్టార్ట్ చేయడమే సెకండ్ చాప్టర్‌తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇంతకాలం మనం భగవద్గీత విన్నా కూడా మనకు ఆ సమదృష్టి చూడడం అనేది నాట్ సో ఈజీ. అంత ఈజీ కాదనమాట. కానీ ఆ లక్షణం అనేది మనకి రావాలి అంటే మనం ఈ సాధన చేసే కొద్దీ మెల్లిమెల్లిగా ముందుకెళ్ళే కొద్దీ ఆ సమదృష్టి అనేది మనకి వచ్చేస్తుందనమాట. ఆత్మస్థరంలో చూడడం అనేది మనం మొదలు పెడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది డివోటీస్ ఏమంటారు అంటే వాళ్ళ వ్యాపారాల్లో, వృత్తిలో కూడా కొన్ని లాభ నష్టాలు వచ్చినా కానీ మేమంతా కలత నొందట్లేదు అని చెప్పి కొందరు షేర్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఎందుకు ఇలా వచ్చింది? ఒకప్పుడు కలత నొందుతామా లేదా చెప్పండి? మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే చాలా సంతోషపడతాం. మనం అనుకున్నది జరగలేదు అంటే, నష్టం వచ్చింది అంటే చాలా బాధపడతాం. బట్ ఇవాళ మనము ఒక ప్రాఫిట్ వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా గానీ ఓకే. భగవంతుని కృప వల్లనే జరుగుతుంది. వాటెవర్ ద రీజన్ మన ఆలోచన ఎలా ఉన్నా కానీ బట్ ఆ రిజల్ట్‌ని పైన మనకి మమకారం అనేది తగ్గుతూ ఉందా? లేదా చెప్పండి? తగ్గుతుంది మాతాజీ. తగ్గుతుంది మాతాజీ. ఏదైనా కృష్ణుడే చూసుకుంటాడు అలా అనుకుంటున్నాం మాతాజీ. యెస్. సో భగవంతుని ఆజ్ఞ లేకుండా ఏది జరగదు. కృష్ణ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇస్తారు. ఇవ్వకూడదు అనుకుంటే ఇవ్వరు. నా కర్తవ్యం ఏంటి? ఏదైనా కానీ నేను భగవత్ భక్తి అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాను. నా ధర్మం అనేది నేను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తూ ఉంటాను. సో ఏమైంది? ఒకప్పుడు చుట్టూ వచ్చే పరిస్థితులు మనల్ని చాలా కదిలించేసేసాయి. బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఏమైందంటే పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కానీ మన పైన ఇంతకు ముందు చూపినంత ప్రభావం అయితే చూపించడం లేదు. అఫ్‌కోర్స్ కొంచెం ఫీల్ అయితాం. అయ్యో! నష్టం వచ్చిందే. అయ్యో! అనుకున్నంత లాభం రాలేదే అని కొంచెం ఫీల్ అవ్వచ్చు గానీ
తొందరగా మనం పుట్ ఆన్ అయిపోతాం అనమాట వాటి నుంచి. ఓకే, ఏదేమైనా కానీ భగవంతుడు ఉన్నాడు కదా, నాకు ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వలేదు రీజన్ అయితే నాకు తెలియదు, బట్ లెట్ మీ డూ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, నేను చేయాల్సిందే నేను చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాను అని ఆ చిన్న మార్పు మనలో మొదలైంది కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా సాధన చేసే కొద్దీ ముందుకెళ్లే కొద్దీ ఏమైతుంది అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ న్యాచురల్. ఇంకా మనకి భౌతికంగా ఏది వచ్చినా ఏది పోయినా కూడా సాక్షిగా ఉంటాం తప్ప మనం వాటితో మమకారం అనేది పెట్టుకోకుండా ఆ సమస్థితికి వచ్చేస్తాం అనమాట. సో ఆ లక్షణాలు ఏం చెప్తున్నారు? ప్రియమైన దాన్ని పొందినా కూడా వాళ్ళు ఉప్పొంగరు, అప్రియమైన దాన్ని పొందినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కలతొనగరు అనమాట. సో ఆ స్థిర బుద్ధి అనేది వస్తుంది అనమాట. సో మనం హరినామ జపం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ మైండ్ కంట్రోల్ వస్తుంది. అండ్ మనం భగవద్గీత భాగవత శ్రవణం చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ బుద్ధికి ఆ శక్తి వస్తుంది అనమాట. దేని గురించి వర్రీ అవుతున్నావు? నీ లైఫ్ లో భక్తి పోతుందా? దెన్ యూ షుడ్ వర్రీ, డెఫినెట్లీ వర్రీ. భక్తి నుంచి నువ్వు డీవియేట్ అయిపోతున్నావా, భక్తిలో దిగజారిపోతున్నావా, అప్పుడు నువ్వు వర్రీ అవ్వాలి. నువ్వు అసలు దేహమే కాదు, దేహానికి కొంత వస్తే ఏంటి కొంత పోతే ఏంటి, దాని గురించి వర్రీ అవ్వద్దు. అండ్ కృష్ణ తెలుసు, నేను మీ యోగక్షేమాల్ని నేను చూసుకుంటాను అని కృష్ణ చెప్తున్నారు. సో నాకు ఇంకెందుకు వర్రీ అని చెప్పి భౌతికంగా వచ్చే వాటిపైన మనము ఎక్కువ ఆధారపడకుండా మన కర్తవ్యాన్ని మనం చేసుకుంటూ భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ స్థితి అనేది కొందరికి డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది, బట్ మనలాంటి వాళ్ళు ఏంటి అంటే సాధన ద్వారా దాన్ని కల్టివేట్ చేసుకోవాలి, మనం దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ స్థితిని. ఓకేనా? ఈ శ్లోక అది చెప్తుంది మనకి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, క్లియర్ మాతాజీ. మాతాజీ అంటే భక్తిలో ఫాల్ డౌన్ అవడం లేదు, కానీ పూర్తి స్థాయిలో భక్తి చేయడానికి సమయము ఇవన్నీ సెట్ అవడం లేదు, ఎక్కువ టైము అలాంటి మాతాజీ. ఫాల్ డౌన్ అంటే మనం ఒకప్పటి లైఫ్ కి ఇప్పటి లైఫ్ కి చూసుకున్నట్లయితే డైలీ మీరు 16 మాలలు బ్రహ్మముహూర్తంలోనే మీరు చేసే స్టేజ్ లో మీరున్నారు. సో ఎంతమంది బ్రహ్మముహూర్తంలో లేసి 16 మాలలు చేస్తున్నారు? అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, చాలా మంది భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మముహూర్తంలో లేస్తారు, కానీ లేచినప్పటి నుంచి వాళ్ళ డే ఎలా ఉండాలి, లేకపోతే యోగా చేయాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఇటువైపే ఉంటుంది తప్ప, అంటే ఫిజికల్ గానే వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది తప్ప ఆత్మ లెవెల్లో పోషణ చేయాలి, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టైం అని చెప్పి చాలా తక్కువ మందే చేస్తూ ఉంటారు. సో మీరు ఆల్రెడీ ఆ రీచ్ అయ్యారంటే యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ ప్రభుజీ. సో ఫాల్ డౌన్ అవ్వడం లేదు, ఇంకా అడ్వాన్స్ అవ్వలేకపోతున్నాను అంటే ఇట్ టేక్స్ టైం ప్రభుజీ, నాట్ సో ఈజీ కదా. సో ఎన్నో జన్మలు మనం ఇలా గడుచుకుంటూ వచ్చాము, మన బాధ్యతలనే ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కసారిగా నేను అన్ని వదిలేసి భక్తిలోనే ముందుకెళ్ళాలి అంటే అది ప్రాక్టికల్ గా కూడా పాసిబుల్ కాదు ప్రభుజీ. సో భగవంతుడు చూసేది ఒకటే అన్నమాట, నువ్వు నీ టోటల్ టైంలో నాకు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావా లేదా, నా నామాన్ని తీసుకుంటున్నావా లేదా, సాధనకి నువ్వు వాల్యూ ఇస్తున్నావా లేదా, అదే చూస్తారు ప్రభుజీ. మెల్లిమెల్లిగా మన లైఫ్ లో మిగిలిన వాటి పైన ఫోకస్ అనేది తగ్గిస్తూ కృష్ణ మన చేతనని ఆయన వైపు ఎట్లా స్థిరం చేసే బుద్ధిని శక్తిని కూడా ఇస్తారు ప్రభుజీ. ఆ నామం నుండి మనకు ఆ శక్తి బుద్ధి కూడా వస్తూ ఉంటుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మనం భక్తిలో ఫాల్ డౌన్ అవ్వనంత వరకు, భక్తిలో మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నంత కాలం కూడా మనకి భౌతికంగా వచ్చేవి ఏవి కూడా అంత వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మనం ఏమన్నా చేయగలిగి మన చేతుల్లో ఉండి ఏదైనా బాగు చేయగలిగితే డెఫినెట్లీ చేయాలి. అంతేగాని వాటిపైన ఎక్కువ మమకారం పెట్టేసుకొని మన చేతనంతా దానిపై ఇచ్చేస్తాం అనుకోండి, ఇంకా భక్తికి చేతన ఇవ్వడానికి మన దగ్గర మిగలదు కదా, టైం మిగలదు, ఎనర్జీ మిగలదు, ఆ చేతన అనేది మిగలదు. కాబట్టి అటువంటి వాటిపైన ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది పెట్టొద్దు. మన చేతిలో ఉండి ఏదైనా బాగు చేయగలిగితే చేద్దాం, లేదు అంటే లెట్ us focus on our సాధన. ఓకే మాతాజీ. ఓకే. హరిబోల్ మాతాజీ, బాగా చెప్పారు. డెఫినెట్లీ మాతాజీ, సెంటర్ ఆఫ్ కృష్ణ ఓన్లీ. హరిబోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లైఫ్ చాలా సింపుల్ అయిపోతుంది ప్రభుజీ. ఒకప్పుడు ఇవేవి పట్టుకోలేనివి, అవసరం లేనివన్నీ పట్టేసుకొని ఆ భారాన్నంతా నెత్తిన పెట్టుకొని అది జరుగుతుందో ఇది జరుగుతుందో అని చెప్పి లైఫ్ ఎంత కాంప్లికేట్గా, ఎంత మిజరబుల్ గా చేసేసుకున్నామంటే మనము భక్తిలో ముందుకెళ్ళే కుదరదు. ఇంత సింపుల్ లైఫ్ ని లేనిపోని డాబులకి వెళ్ళిపోతున్నాం, లేనిపోని వాటికి వెళ్ళిపోయి మనం కాంప్లికేట్ చేసేసుకుంటున్నాము అని చెప్పి మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతూ ఉంటది అనమాట. సో ఎవరైనా ఒక మాట అన్నా కూడా ఇప్పుడు మనం పెద్ద పట్టించుకోము, ఏదో అంటే అన్నారులే, అజ్ఞానంలో అన్నారు అనుకుంటాం. ఒకప్పుడు మనకి పొడుచుకొచ్చేస్తుంది కోపం, నన్ను అంటారా అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటది అనమాట. సో మెల్లిగా ముందుకెళ్ళే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే మనకు కోపం వచ్చినా కూడా మనం ఆలోచిస్తాం, నేను ఇలా అనకుండా ఉండాల్సింది, అనడం వల్ల అనవసరంగా నా చేతన డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అని చెప్పి మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. అలా అని ప్రతిసారి కూడా కోపం లేకుండా ఉండాలి అంటే కాదనమాట. కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ లో కోప్పడే మనం సిచ్యుయేషన్స్ ని కరెక్ట్ చేయాలి, కానీ ఆ కోపాన్ని లోపలికి టూ మచ్ గా తీసుకోమన్నమాట. చేసామా, సిచ్యుయేషన్ కరెక్ట్ చేసామా, ముందుకెళ్ళిపోయామా, సో ఫ్రీ అయిపోతాం, అటాచ్మెంట్ అనేది ఉండదు అనమాట. వెరీ
పీస్‌ఫుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. లైఫ్ అనేది చాలా సింపుల్ అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే మాతాజీ. బాగానే ఉంది మాతాజీ. యెస్. ఇంకేమైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు ప్రణామం. మాతాజీ, ఇందాక మీరు యాక్చువల్లీ అది మీరు చెప్పింది ఓకే. బట్ నా వేలో కన్వే అవ్వడానికి దానికి ఇంకా ఆత్మ అనేది సచ్చిదానంద అది చెప్పారు కదా! హ్మ్. అది ఇంకా కొంచెం ఈజీగా కన్వే అవ్వడానికి అంటే నాకు సచ్చిదానంద అనేది అంత నేను ఎట్లా పెద్దగా అర్థం చేస్తా? అనిపిస్తుంది. అది కొంచెం నాకు ఓకే. కనెక్షన్ రాలేదు మాతాజీ ఆ వర్డ్‌కి నాకు. అది ఇంకొంచెం ఈజీ వేలో ఎలా బాగుంటది అనేది ఓకే. మీరు క్లాస్ మొదటి నుంచి ఉన్నారు కదా! కార్ ఎగ్జాంపుల్ హ్మ్. ఏదైతే చెప్పానో అది విన్నారు కదా! యెస్ మాతాజీ. ఆ! సో, ఎందుకు మనము మన కార్‌కి ఏదన్నా జరిగితే అంత ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతున్నాం? యాక్చువల్‌గా మనకి కార్‌కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? యెస్ మాతాజీ. మిషన్ కదా అది. అది ఒక వస్తువు అంతే. ఆఫ్‌కోర్స్ మనం యాహ్! డబ్బులు పెట్టి కొన్నాం, కష్టపడిన సంపాదించే డబ్బులతో కొన్నాం. కానీ ఎందుకు మనం అంత అటాచ్ అయిపోతున్నాం? ఎందుకంత మమకారం పెట్టేసుకుంటున్నాము అంటే, మనకి అదే నాది, అదే నాది, నేను కొన్నాను, అది నాకొచ్చింది అని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోతున్నాం. నేను, అది ఒకటే, దానికేదన్నా జరిగితే నాకే జరుగుతుంది అని మనం మమేకమైతున్నాం కాబట్టి, మనకంత బాధ కలుగుతుంది. అదే ఆత్మస్థరంలో ఆత్మ గురించి ఆలోచించినప్పుడు కూడా దేహము, నేను ఒకటే. ఆత్మ, దేహం ఒకటే అని ఫీలవుతున్నాం కాబట్టే, సో, ఎక్కడో ప్లెజరొస్తుంది. ఈ దేహానికి నేను ప్లెజరిస్తే నాకు ప్లెజరొస్తుంది అని మనం ఆశిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టే, ఇవాళ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటున్నాం. కానీ రియాలిటీలో చూసినట్లయితే, ఆత్మకి భౌతికంతో సంబంధమే లేదు. సో, ఆత్మ అనేది భగవంతుని అంశ. భగవంతుని అంశకి భౌతికం ఏది కూడా ఇంపాక్ట్ చెయ్యనే చెయ్యదు మాతాజీ. సో, బట్ ఇప్పుడు చూడండి మనకనిపిస్తూ ఉంటది. నేను బాగా డబ్బు సంపాదిస్తే చాలా హ్యాపీగుంటాను అని చెప్పి మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. అవునా కదా! మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మనందరం కూడా యెస్ అనుకుంటామా మాతాజీ. లేదా? కానీ ప్రెజెంట్ చాలా మంది కూడా మనం ఏదైతే కలల ప్రపంచం ఊహిస్తూ ఉంటామో, అంటే నా లైఫ్ ఇలా ఉంటే నాకు బావుంటుంది. నేను ఇంత సంపాదిస్తే నాకు బావుంటుంది. నా కెరియర్‌లో ఇక్కడుంటే బావుంటుంది. సో, నేను ఇలాంటి ఇంట్లో ఉంటే బావుంటుంది అని చెప్పి మనం ఏదైతే ఊహిస్తూ ఇది కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటామో, చాలా మందికి ఆ లైఫ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అవునా కదా! యెస్ మాతాజీ. కానీ వాళ్ళు ఆ స్థరంలో ఉన్నప్పుడు, ఆ స్థితిలో, ఆ స్టేజ్‌లో వాళ్ళు అన్నీ అనుభవిస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటున్నారా? లేదు. నో ఉండరు. మాతాజీ. సో, అది మనకు అర్థం కావట్లేదన్నమాట. మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే, పలానదొస్తే ఆనందమొస్తుంది, పలానది తెచ్చుకుంటే ఆనందమొస్తుంది, పలానా దాని వల్ల నాకు ఆనందమొస్తుంది అని మనం కండిషన్స్ పెట్టుకొని ఆత్మని బౌండ్ చేసేస్తున్నాం. కానీ రియాలిటీలో చూసినట్లయితే ఆల్రెడీ ఆ స్థితిలో చాలా మందున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారంటే ఇంక వెన్ ద పీపుల్ బికమ్ రిచ్ వాళ్ళకేమైతదంటే నిద్ర కూడా పట్టదు. దే హావ్ టు టేక్ స్లీపింగ్ పిల్స్. నిద్ర మాత్రలు వేసుకొని నిద్రపోవాలన్నమాట. అంటే మనమేమనుకుంటున్నాం ఆ స్థితిలో ఉంటే నాకు ఆనందం ఉంటుంది. ఇంకా ఆనందం ఉంటే ఇంకేమి బిందాస్‌గా ఉండొచ్చు. నేను ప్రశాంతంగా నాకిష్టం వచ్చింది చేసుకోవచ్చు. హాయిగా పడుకోవచ్చు అనుకుంటాం. కానీ ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళేంటి నిద్రపోవాలి అంటే నిద్ర మాత్రలేసుకుంటున్నారు. సో, సమ్‌వేర్ వి ఆర్ గోయింగ్ రాంగ్. ఏదైతే నాకు ఆనందం ఇవ్వదో, నాకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అని మోహంలో ఉంటున్నాం కాబట్టే, మనం ఇలా ఫాల్స్ థింగ్స్ వైపు పరిగెడుతున్నామనమాట. కానీ ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమర్థమైతది అంటే, ఆత్మకి వీటితో సంబంధం లేనే లేదు. ఆత్మకి ఆనందం భగవత్ సేవలోనే. భగవంతునితో కనెక్ట్ చేయడంలోనే ఆత్మకి ఆనందం ఉంది అని తెలుసుకున్నప్పుడే, మనం వీటి నుండి మెల్లిమెల్లిగా బయటకొస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి చాలామంది ఋషిమునులు ఎంతో ఆస్తుల్ని మనకి గోస్వామీస్ ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా! రూప గోస్వామి అండ్ సనాతన గోస్వామి. వాళ్ళు అప్పుడున్న ముఘల్ రాజ్యంలో టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్‌లో ఉన్నారనమాట. వాళ్ళకి బోలెడంత ధనమొచ్చేది. కానీ వాళ్ళేం చేశారంటే, అసలు ఇందులో ఆనందం లేనే లేదని చెప్పి, ఆ ధనాన్నంతా వదిలేసి, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరకొచ్చేసి, నాకు మీ సేవ చేయాలనుంది అని చెప్పి అక్కడికొచ్చేస్తారనమాట. సో, ఏదైతే మనకి ఆనందం వస్తుంది అని మనం తపిస్తున్నామో, అందులో ఆనందం లేదు అని తెలుసుకొని వదిలేసి వెళ్ళిన వారు నిజంగా ఆనందంగా ఉంటున్నారు. అంటే ఏంటి? భగవంతునితో కనెక్షన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడే, భగవంతుని సేవ చేసినప్పుడే మనకి ఆనందం వస్తుంది. లేదు భౌతికంగా నాకేదైతే ఆనందం వస్తుందని పరిగెడుతున్నానో, అది ఆనందం ఇవ్వనే ఇవ్వదు. అండ్ ఆనందం ఇచ్చినా కూడా ఎట్లాంటి ఆనందం అంటే, చుక్కంత ఆనందం, రవ్వంత ఆనందం. ఆ ఆనందం ఆత్మకస్సలు పనికి రానే రాదనమాట. అసలు ఇది నాకు ఆనందం కానే కాదు అనిపిస్తుంది. అందుకనే ఆనందం వచ్చినా కూడా నాకింకా కావాలి, నాకేదో కావాలి, నాకేదో కావాలి. సాటిస్ఫాక్షన్ అన్న స్టేజ్ అనేది మనకి భౌతికంగా జీవిస్తే ఎప్పుడైనా వస్తుందా?
ఉండదు ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. ఏదో ఉంది రాదు. ఇంకా కావాలి. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? నాకు ఆనందం రాలేదు. నేను ఏదైతే కోరుకుంటున్నానో అది నాకు దక్కలేదు. సో, ఇంకేదో వస్తే ఆనందం వస్తుందేమో, ఇంకేదో వస్తే ఆనందం వస్తుందేమో అని మనం పరిగెడుతూ ఉంటాం. కానీ భక్తుల విషయంలో చూడండి, ఎవరైతే మొత్తం భౌతిక జీవనాన్ని వదిలేసి భగవత్ సేవనే ధ్యేయంగా పెట్టుకుంటారో చూడండి, వాళ్ళ జీవితంలో ఏమున్నా, ఏం లేకపోయినా గానీ వాళ్ళు నిత్య సంతృప్తులుగా ఉంటారన్నమాట. దే ఆర్ ఎవర్ సాటిస్ఫైడ్. ఎందుకు అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది భగవంతునితో కనెక్షన్‌లోనే వస్తుంది తప్ప భౌతికంగా రాదు. బట్ మనం భ్రమలో ఉన్నాం కాబట్టి భౌతికంగా వచ్చేది ఆనందం, భౌతికంగా ఏదో పోయిందంటే దుఃఖమని ఆ మోహంలో ఉండడం వల్ల ఇలా చిక్కుకుపోయాం. బట్ వెన్ వి స్టార్ట్ డూయింగ్ సాధన, సిన్సియర్‌గా సాధన చేస్తూ ఈ జ్ఞానం తీసుకుంటూ ఉంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయితూ ఉంటుందన్నమాట. సో, అప్పుడేమైతది అంటే, అరే! నాకు అన్‌లిమిటెడ్ హ్యాపీనెస్ కృష్ణ నుండి వస్తుంది కదా! నా జీవితంలో కొంత పోతే ఏంటి? కొంత వస్తే ఏంటి? నాకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నా సాలరీ ఒక మంత్లీ నాకొక రూ. 1,00,00,000 సాలరీ వస్తుందనుకోండి. నేను రూ. 500 కోసం కావాలి అని చెప్పి వెంపర్లాడతానా? లేదు మాతాజీ. ఎందుకు? లేదు. ఐ యామ్ గెట్టింగ్ అన్ అబౌండింగ్ సప్లై. నాకు బోలెడంత వస్తుంది. ఈ చిన్నది రాకపోతే నాకేంటి అని చెప్పి మనం వదిలేస్తామనమాట. సో, ఆత్మ కూడా ఎప్పుడైతే భగవత్ సేవతో కనెక్ట్ అయితుందో, ఇట్ గెట్స్ అన్‌లిమిటెడ్ హ్యాపీనెస్ అనమాట. బోలెడంత ఆనందం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి, ఈ భౌతికంగా వచ్చేవి, పోయేవి అనేది ఇంపాక్ట్ చూపించవు. అర్థమవుతుందా చందన మాతాజీ? ఎస్ మీకు దీన్ని మాతాజీ. ఐ కెన్ అర్థమైందా? అండర్‌స్టాండ్. యాహ్! ఆ! మాతాజీ. అర్థమైంది. ఇవాళ మన దగ్గరేందంటే, మన దగ్గర ఉన్నదే 500 కాబట్టి, అమ్మో! నా 500 పోతుందేమో, ఇప్పుడు నా 500లో 100 పోతే నా దగ్గర 400 ఉంటుందేమో, హమ్మయ్య! నాకు 500కి ఇంకో 100 తోడైంది 600 వస్తుంది. సో, భౌతికంగా మనం చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం కాబట్టి, మన దగ్గర లిమిటెడ్ కాబట్టి, కొంత పోతే బాధపడుతున్నాం, కొంతొస్తే ఆనందపడుతున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతునితో కనెక్ట్ చేస్తామో, ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక చిన్న లిటిల్ అమౌంట్. నాకు బోలెడంత ఇస్తున్నారు కృష్ణ, ఇది పోతే ఎంత, వస్తే ఎంత అని చెప్పి అంత డిటాచ్ అయిపోతామనమాట. సో, అందుకనే ఈ భౌతికమైన వాటికి మనం ఆహ్, డిటాచ్ అయితూ ఉన్నప్పుడే మనకి నిజ స్థితిలో మనం ఉండగలుగుతామనమాట. ఆ డిటాచ్‌మెంట్ అనేది జ్ఞానంతో పాటు మన సాధన చేస్తూ ఉంటే వస్తుందనమాట. యాహ్! ఒకప్పుడు మాతాజీ. కోరికలు తీరకపోతే చాలా కష్టపడేవాళ్ళం మనం. నాకు తీరలేదు, నాకు తీరలేదు, నా జీవితం ఎప్పుడు ఇంతే, నేను అనుకున్నది ఏది జరగదు అని చెప్పి మనకి మనమే మన పైన నిందలు వేసుకుంటూ ఉంటాం. కానీ యాహ్! ఇవాళ మాతాజీ. ఎంతో కొంత సాధన చేసినప్పుడు మనకేమైతది? ఇట్స్ ఓకే. తీరితే తీరింది, తీరకపోతే తీరలేదు. అయినా కృష్ణకి తెలీదా నాకు ఏది ఇవ్వాలో, ఏది ఇవ్వకూడదో? నేనేం చేయాలో అది చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఎలా అయిపోయింది ఈ ఫ్రీనెస్ ఎలా వచ్చింది అంటే, మనకి ఆ రియలైజేషన్ కృష్ణ ఇస్తున్నారు. ఆనందం మనకి కృష్ణ కథలో, కృష్ణ సేవలో వస్తుంది కాబట్టే ఈ చిన్న చిన్నవి వచ్చినా, పోయినా మనకి అంత ఫరక్ పడడం లేదనమాట. యాహ్! మాతాజీ. ఐ కెన్ అండర్‌స్టాండ్. మాతాజీ ఇంకొక డౌటు. మనకొచ్చిన హ్యాపీనెస్సు అది ఆత్మ వల్ల వచ్చిందా? లేకుంటే అది మామూలుగా వచ్చిందా అనేది మనం గెస్ చేయగలుగుతామా మాతాజీ? నాకు జస్టు యెస్ మాతాజీ. అంటే ఆత్మస్థరంలో వచ్చిన హ్యాపీనెస్‌కి మీకు తృప్తి వస్తది మాతాజీ. సంతృప్తి ఉంటదనమాట. యెస్, ఐ యామ్ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్పి ఒక భావన కలిగిద్దనమాట. అదే నార్మల్‌గా వచ్చేవేంటంటే జస్ట్ ఫ్లిక్కరింగ్. అలా వచ్చిపోయింది. ఇంకా ఇంకేదో కావాలి, ఇంకేదో కావాలి, ఇంకేదో కావాలి అని చెప్పి మనకి వెతుకులాట ఉంటదనమాట. కానీ ఆత్మస్థరంలో ఏంటంటే యూ విల్ బి కన్విన్స్డ్. యెస్, నా యాహ్! ఆనందం ఇక్కడే ఉంది. సో, ఈ పని మళ్ళీ చేయడం వల్ల నాకు ఆనందం వస్తుంది అని చెప్పి సో, భగవత్ సేవ చేస్తున్నప్పుడే మనకి ఆ కన్విక్షన్ అనేది ఏర్పడుతుంది మాతాజీ. బట్ భౌతికంగా ఏంటంటే ఎంతొచ్చినా గూడా కాదు, ఇది కాదు. సంథింగ్ ఐ వాంట్, సంథింగ్ ఐ వాంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఒక వ్యక్తికి. సో, ఆయనేమనుకుంటారంటే, యెస్, నాకు నిజంగా ఆనందం ఉంది ఇందులో అని అనిపిస్తది. కానీ నెక్స్ట్ డే ఏమైతది అంటే, ఫస్ట్ డే అందరూ మెచ్చుకుంటారు గదా! వావ్! చాలా గ్రేట్ నీకు. నువ్వు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నావు అని చెప్పి మెచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఆనందం వస్తది. సో, సెకండ్ డే, థర్డ్ డే ఏమైతది? అమ్మో! నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో కూడా నాకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాలేదనుకో, ఏమంటారంటే, ఏదో ఫ్లూక్‌లో తగిలింది, ఏదో అదృష్టం కొద్దీ వచ్చిందనుకుంటారు. సో, నేనేం జేయాలి? ఆనందం కావాలి అంటే నేను ఇంకా కష్టపడాలి. సో, పక్కన వాళ్ళకన్నా కూడా నేను ఎక్కువ కష్టపడి చదవాలి. సో, ఏమవుతుంది? ఆనందం అనేది ఒక్క క్షణం వచ్చి మళ్ళీ బాధకి దారితీస్తుంది. అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్ మీకు? యెస్ మాతాజీ. యాంగ్జైటీకి దారితీస్తుందనమాట. సో, ఈ ఆనందం నాతో ఉండాలి అంటే నేనింకా కష్టపడాలి. ఇంకా కష్టపడి ఇంకెవరికీ గూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాకుండా నాకే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి. సో, జాబ్‌లో నాకు ప్రమోషనొచ్చింది. సో, ఈ ప్రమోషన్ వచ్చిన ఆనందం నాకింకా పెరగాలి అంటే నేనింకా పైకెళ్ళాలి. సో, దానివల్ల ఏమవుతుంది? నాకు యాంగ్జైటీ, కష్టం అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందనమాట. యాక్చువల్‌గా మనం ఆనందం, ఆనందం అని భౌతికంగా అనుకుంటూ ఉంటాం గానీ, ఆ ఆనందం అనేది మనకి కష్టాల వైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుందనమాట. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా చూడండి, మనకి ఎవరైనా మెచ్చుకున్నా, ఎవరైనా వదిలేసినా ఇప్పుడు క్లాస్ చెప్తున్నాం చాలా చెప్పారు అన్నారనుకోండి. ఓకే. బానే ఉంటుంది. సరిగ్గా చెప్పలేదు అన్నా కూడా మనం ఎక్కువ బాధపడమనమాట. ఏమనిపిస్తది అంటే,
ఓకే. నెక్స్ట్ కృష్ణ చెప్పగలిగే శక్తి ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్పాను. నెక్స్ట్ టైమ్ నేను మళ్ళీ మంచిగా ప్రే కొంచెం చేస్తాను. బెటర్‌గా. ఆ! కృష్ణ నాకు ఆ శక్తిని, బుద్ధిని ఇవ్వండి. మంచిగా కన్వే చేయడానికి. ఇక్కడ బాధ అనేది ఉండదనమాట. సో, నేను బెటర్ అవుతూ వెళ్ళాలి అనే ఉంటాం కానీ, ఎక్కడ కూడా మనకొచ్చిన ఆనందం అనేది బాధ రూపంలో, యాంగ్జైటీ రూపంలో మారదనమాట. ఆధ్యాత్మికంగా వచ్చే ఆనందం. ఆత్మస్థరంలో వచ్చే ఆనందం. యెస్ మాతాజీ అర్థమైంది. ఇప్పుడు మనకంటే భగవత్ సేవ, ఈ క్లాసెస్ వీటి వల్ల మనకొచ్చే హ్యాపీనెస్ ఏది పర్మనెంట్, ఏది టెంపరరీ అనేది అర్థమవుతుంది మాతాజీ. హ్మ్. బట్ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఈ అంటే ఈ జ్ఞానం ఏం తెలీదనమాట వాళ్ళకి. దేవుడు అంటే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్‌నే నమ్ముతారంట. గాడ్‌ని హ్మ్. నమ్మరంట. ఎప్పుడు నా హ్మ్. ఫ్రెండ్స్ నాతో అదే డిస్కస్ చేస్తారు. నువ్వేం చేయకుండా దేవుడేం చేస్తాడు? ఫస్ట్ నువ్వు కష్టపడాలి కానీ హార్డ్ వర్క్ ఉంటే దేవుడిది ఏముండదు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. ఓకే. హ్మ్. వాళ్ళకి ఆ వేలోనే అండర్‌స్టాండింగ్ ఉంది. ఇంకా మన వే వరకు రాలేదని నేను వదిలేస్తా అన్నమాట. హ్మ్. ఓకే. అప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో చాలా తృప్తిగా, హ్యాపీగా ఉంటారు కదా మాతాజీ. వాళ్ళకి ఏం లేకుండానే. మాయ మనకంటే కూడా భగవత్ హ్యాపీ ఇస్తది మాతాజీ. అంటే మాయ ఎంత పవర్‌ఫుల్ ఉంటది అంటే, మాయలో బ్రతికే వాళ్ళు గూడా హ్యాపీగా ఉంటారనమాట. అందుకనే యెస్. ఏమంటారు అంటే, అటు మాయలో ఉన్నోళ్ళు బానే ఉంటారు. ఇటు కంప్లీట్‌గా భగవంతునితో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళు యాహ్! బానే ఉంటారు. ఈ యెస్ మధ్యలో స్థితిలో మాతాజీ. ఉంటారు చూసారా? అంటే మాయ నుండి బయటికి రావాలి. భగవంతునితో ఇంకా కనెక్షన్ అనేది కంప్లీట్‌గా ఏర్పడలేదు. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకే స్ట్రగుల్ ఉంటుందనమాట. కానీ ఇది ఎలాంటిది అంటే, ఒక టన్నెల్ ఉందనుకోండి. టన్నెల్‌లో ఏంటి అంటే ఇట్లా వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాము. సో, ఇనీషియల్‌గా భక్తి మనకి బానే ఉంటదనమాట. బావుంది, ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంది అని చెప్పి అనిపిస్తది. కానీ మాతాజీ. కొంత దూరం ఎళ్ళాక మొత్తం చీకటి కనిపిస్తూ ఉంటుందనమాట. సో, ఆహ్, ఏంటి వెళ్ళాలా వద్దా? ముందుకెళ్ళాలా వద్దా? ఇది కరెక్టేనా కాదా? అని చెప్పి మనకనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ సన్నగా అయిపోతూ ఉంటుందనమాట టన్నెల్. కానీ మనం ఆ విశ్వాసం అనేది పెట్టుకొని ముందుకెళ్తూ ఉన్నాము అంటే, తర్వాత కంప్లీట్‌గా ఓపెన్ అయిపోయి కంప్లీట్ వెలుగు అనేది ఉంటుందనమాట. సో, ఈ యాహ్! మధ్యలో ఫేజ్ అనేది ఇట్లనే ఉంటుంది మాతాజీ. ప్రతి ఒక్కరికి. మీకే కాదు, నాకే కాదు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భక్తిలో పరిపక్వత స్థితికి రానంత వరకు కూడా మధ్యలో ఇనీషియల్ స్ట్రగుల్ అనేది ఉంటుంది. మాయలో ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే. నాకిప్పుడు ఆనందంగా ఉంది. నేనిప్పుడు బానే ఉన్నాను కదా! అని. బట్ యాస్ లాంగ్ యాస్ వెన్ సమ్‌వన్ ఈస్ ఇన్ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి చక్రంలో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆనందం వచ్చింది అనుకున్నా కూడా దట్ ఈస్ అ టెంపరరీ హ్యాపీనెస్ మాతాజీ. మనకు కావాల్సింది టెంపరరీ కాదు. మనకు కావాల్సింది పర్మనెంట్ హ్యాపీనెస్. ఆ టెంపరరీ యెస్. వెనుక పరిగెత్తే కొద్దీ ఏమైతది అంటే వి హావ్ టు టేక్ మోర్ అండ్ మోర్ లైఫ్స్. సో, అది పెంచుకుంటూనే ఉంటాం. దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు మాతాజీ. బట్ కొంచెం కష్టం తీసుకోనైనా కానీ, నేను దీనికి సొల్యూషన్ తెచ్చుకుంటా అనే మార్గం ఏంటి అంటే భక్తి మార్గం అనమాట. సో, ఎవ్రీవన్ ఇప్పుడు మనం అనుకున్న భౌతికంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒక రోజు ఈ మార్గానికి రావాల్సిందే టు గెట్ ఔట్ ఆఫ్ థిస్. ఇంకొక మార్గం లేదు. వాళ్ళకింక అక్కడి నుంచి ఏదైనా షార్ట్‌కట్ ఉందా అంటే లేనే లేదనమాట. ఎవ్రీవన్ హాస్ టు టేక్ దిస్ పాత్. అది ముందు తీసుకుంటామా, వెనక తీసుకుంటామా, ఈ జన్మలో తీసుకుంటామా, ఒక 10 జన్మల తర్వాత తీసుకుంటామా అనేది మన ఇష్టం అనమాట. సో, మనం ఇప్పుడే దాన్ని తీసేసుకొని, ఇప్పుడే ఆ చిన్న స్ట్రగుల్ అనేది తీసుకొని మనం ముందుకెళ్తామనమాట. అందుకని చాంటింగ్ కూడా ఇనీషియల్‌గా మనకి స్ట్రగుల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి రుచి రాదు, కష్టంగా ఉంటుంది, మైండ్‌ని తీసుకురావడానికి కష్టంగా ఉంటుంది. కానీ కొంత స్టేజ్ ఎళ్ళిపోయాక మైండ్ ఎటువంటి స్థితికి వెళ్ళిపోయిద్దంటే హరినామం జపిస్తూ ఉంటే ఎంత ఆనందము, ఎంత తృప్తి కలుగుతది అంటే, అరే! నాకు ఇది వదిలేసి నేను అక్కర్లేని భౌతిక విషయాల పట్ల పరిగెత్తానా ఇంతకాలం అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటారనమాట. సో, ఓకే మాతాజీ. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే చాలా మాతాజీ. చాలా బాగుంది మాతాజీ. అందుకే నాకు ఈరోజు 2, 3 డౌట్స్ వచ్చాయి మీ క్లాస్‌లో. హరిబోల్. ష్యూర్ నైస్ మాతాజీ. మాతాజీ. చాలా అనిపిచ్చింది. ఈరోజు నేను కుక్ చేసుకుంటూ కూడా మీ క్లాస్ అంతా చాలా కాన్సంట్రేషన్‌గా విన్నా మాతాజీ. హరిబోల్. థాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థాంక్ యూ మాతాజీ. థాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళావతి మాతాజీ మీకేదైనా క్వెషన్ ఉందా? అవును మాతాజీ. చిన్న క్వశ్చన్. మేము ఫ్యామిలీలో ఉన్నాం కదా మాతాజీ. నా వాళ్ళు, నా పిల్లలు, నా భర్త ఇవన్నీ డిటాచ్‌మెంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి మాతాజీ? అదే మాతాజీ. మనం సాధన చేసే కొద్దీ మనకర్థమైతది మాతాజీ. భగవంతుడిచ్చారు వీళ్ళని. వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం నా కర్తవ్యము. అంతేకాని ఎక్కువ టూ మచ్ అటాచ్‌మెంట్ అనేది పెట్టుకోవద్దు. ఎఫెక్షన్ అండ్ అంటే ఎఫెక్షన్ ఉండడం మంచిదే. అటాచ్‌మెంట్ ఉండకూడదనమాట. అటాచ్‌మెంట్ ఏంటి అంటే ఇంకా ఎంతవరకు వాళ్ళేది తీసుకోవాలి చేసినా మాతాజీ కరెక్టే. అటాచ్‌మెంట్? హ్మ్. అది అటాచ్‌మెంట్ అనేది వాళ్ళ మీద మనం ఎంతవరకు తీసుకోవాల్సొస్తుంది మాతాజీ? అది ఏమి అర్థం కావట్లేదు మాతాజీ అసలు. మీకు సాధన చేసే కొద్దీ క్లారిటీ వస్తుంది మాతాజీ. ఎంతవరకు మనల్ని మనం పట్టుకోవాలి, ఎక్కడ వదిలేయాలి వాళ్ళని అనేది కూడా మనకి క్లారిటీ వస్తదనమాట. అది ఒక్క మాటలో ఇలా ఇది చేస్తే కరెక్ట్, ఇది చేస్తే రాంగ్ అని చెప్పి మనం చెప్పలేము. కొందరి పిల్లల విషయంలో
ఎక్కువ కేర్ తీసుకొని మనం వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. కొందరి పిల్లల విషయంలో చెప్పి వదిలేయడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి. ఆ క్లారిటీ అనేది ఏది చెయ్యాలి నేను, ఎంత డిటాచ్డ్‌గా ఎలా ఉండాలి అనేది మీకు పోను సాధన చేసే కొద్దీ భగవంతుడు మీకు ఆ క్లారిటీ ఇస్తారు మాతాజీ. సింపుల్‌గా ఇది చేస్తే ఇది, ఇది చేస్తే ఇది అని చెప్పి మనం ఒక ముక్కలో చెప్పలేం మాతాజీ దానికి. మాతాజీ నేను షేర్ చేస్తాను. చెప్పండి మాతాజీ. టైం అయిపోతూ ఉంది. మీకేదైనా క్వెషన్ ఉంటే చూడండి. లేదంటే విల్ టేక్ ఇట్ నెక్స్ట్. మాతాజీ అడిగిన దానికి మీరు చెప్పిన దానికి అనువాదం చెప్తున్నాను. ఓకే. అంటే మనం సాధన చేస్తా ఉంటే అటాచ్మెంట్స్ తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు వర్ణాశ్రమం అన్నారు, ఇప్పుడు వర్ణాశ్రమం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మా పిల్లలు కూడా నన్ను అడుగుతుండే ఇద్దరు ఇప్పటికీ ఉంటుంది అఫెక్షన్. మన పిల్లలు మన వాళ్ళు అనేది ఉంటుంది. కాకపోతే నేను అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఒంటరిగా ఉంటాను మాతాజీ. పిల్లలు అంటారు నువ్వు ఎందుకు వెళ్తావు ఉంటావు అని. ఇప్పుడు చూడండి మాతాజీ, పిల్లలు మనల్ని తీసుకెళ్లి ఆశ్రమంలో చేర్పిస్తే మనం బాధపడతాం. అదే మనం ఒంటరిగా ఉన్నాం అనుకోండి బాధపడం. ఎందుకంటే మన ఇష్టంగా వచ్చాం కదా. అందుకని పిల్లలు అంటారు నువ్వు ఎందుకమ్మా వెళ్ళిపోతావు, ఎందుకు ఉంటావు, వాళ్ళ గోడలు ఎవరని నేనేమన్నా అన్నాను. అదన్నీ కాదు మాతాజీ. మీరు చెప్తా ఉంటే మనం సాధన చేస్తా ఉంటే నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఒంటరిగా ఉండి చూడాలి, ఉంటే మన అనుభవం ఎలా ఉంటుంది, మనం ఎవరికైనా ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇవ్వగలం, అది చెప్పాలి మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఫ్యామిలీలో ఉండే ఒంటరిగా ఉండాలి మాతాజీ. ఫ్యామిలీలో ఉండే లేదు. ఒంటరిగా ఉండాలి. అట్లానే కాదు మాతాజీ. మీరు సాధన చేసే కొద్దీ మీరు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఒక్కొక్కరితో, ఎంతవరకు మనం ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాలి, ఏది వదిలేయాలి అన్న క్లారిటీ మీకొస్తది మాతాజీ. సో, అంటే పక్కకు వెళ్ళిపోమని కాదు, కలిసుండమని కాదు. కలిసున్నా కూడా మనం వాళ్ళతో డిటాచ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. కొంతమంది పక్కకి వెళ్ళినా కూడా మనం ఎక్కువ అటాచ్‌మెంట్ పెట్టుకుంటాం. సో, మాతాజీ ఏమంటున్నారంటే, సాధన చేసే కొద్దీ మనకి క్లారిటీ వస్తది. తెలుస్తది ఏం చేయాలి, ఏంటి అనేది మనకి తెలుస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు మాతాజీ. సో, సింపుల్‌గా వన్ వర్డ్‌లో చెప్పడం అనేది నాట్ సో ఈజీ మాతాజీ. ఇలా చెప్పలేము. బట్ చేసే కొద్దీ బంధనాలు మెల్లిగా లూజ్ అయితాయి మాతాజీ. ఎందుకంటే మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అయిపోయే కొద్దీ అందరితో మన సంబంధాలు ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది మనకు అర్థమైద్ది. ఎలా పెట్టుకుంటాము అంటే మనం టూ మచ్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ పెట్టేసుకుంటాం జనరల్‌గా మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో. సో, ఆ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అన్నీ కూడా తీరినా తీరకపోయినా కూడా జస్ట్ మియర్ మోర్టల్. సో, అన్నీ కూడా వీళ్ళు తీర్చాలని లేదు. సో, ఒకప్పుడు ఏమైతది అంటే నేను అనుకున్నది జరిగితే ఆనందం వస్తది. వీళ్ళు నాకు ఇలా ప్రతిస్పందిస్తే ఆనందం వస్తది. వీళ్ళు ఇలా చేస్తే ఆనందం వస్తది అని అనుకుంటాం. కానీ సాధన చేసే కొద్దీ ఏమైతది అంటే వీళ్ళకి కూడా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి గదా! వీళ్ళేం భగవంతుడు కృష్ణ కాదు గదా! కృష్ణ మాత్రమే అన్నీ చేయగలరు. అన్నీ పర్ఫెక్ట్‌గా చేయగలరు. వీళ్ళ నుండి నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను వర్రీ అవుతున్నాను. నా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ అనేవి భగవంతుడి నుండి, భక్తి నుండి పెట్టుకుంటే నేను డిస్టర్బ్ అవ్వను. సో, ఇట్లా మనకి క్లారిటీ అనేది వస్తూ ఉంటది మాతాజీ. పోను. ఓకే మాతాజీ. బాగా చెప్పారు మాతాజీ. యెస్ అంటే మనం మాతాజీ. ఎక్కువ వాళ్ళ మీద పెట్టుకోకూడదు. ఎక్కువ యెస్ మాతాజీ. వాళ్ళ నుంచి మనం ఎక్కువ సగం ఆశించుకోకూడదు. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ గూడా మన ఓవర్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ వల్లనే అవుతూ ఉంటాయి రిలేషన్‌షిప్స్‌లో. సో, బట్ రియల్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలి అంటే అది మనం భగవంతుడి నుండే పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు గూడా ఒకటే ఆశిస్తాం. మనం చేస్తే మనకి తిరిగి రావాలి, చేస్తే తిరిగి రావాలి అని అనుకుంటాం గానీ, కృష్ణ లెక్కలు వేరుంటాయన్నమాట. నువ్వు వీళ్ళకి చేసావు గదా! నీ ఆశ ఏంటి వీళ్ళ నుండే తిరిగి రావాలని కోరుకుంటూ ఉంటావు. నేనేం చేస్తానంటే నువ్వు వీళ్ళకి చేసినా వేరే వాళ్ళ నుండి ఇంతకన్నా ఎక్కువగా నీకు తిరిగొచ్చేలాగా నేను చేస్తాను అని చెప్పి కృష్ణ చూస్తారన్నమాట. సో, మనం మన బాధ్యత అనేది చక్కగా నిర్వర్తిస్తుంటే కృష్ణ ప్రతిస్పందన కూడా ఉంటుంది మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. నేను చెప్పలేనివి అన్ని చెప్పారు. చాలా మనసులో మాట అంతా చెప్పేశారు మాతాజీ. నిజంగానే అలాగే జరుగుతుంది మాతాజీ. మీరు యెస్ చెప్పింది మాతాజీ. యెస్ మాతాజీ. సో, ధన్యవాదాలు. చాలా సార్లు అంటే మనం భక్తి కూడా మనకంత ఈజీగా రాదు మాతాజీ. ఎన్నో కొన్ని అడ్జస్ట్‌మెంట్స్ అనేవి మనం చేసుకుంటూ అన్నిటికి కూడా పట్టింపులు, పంతాలకి ఎళ్ళకుండా ఉన్న వాళ్ళకే భక్తి తొందరగా వస్తది వాళ్ళ లైఫ్‌లో. లేదు అంటే తొందరగా మనకి కండ్యూసివ్‌గా ఉండదనమాట భక్తికి. అన్నీ పట్టుకొని నేను అనుకున్నట్లే జరగాలి, నాకిష్టం వచ్చినట్టే జరగాలి, ఇదే, అదే అని చెప్పి పట్టుకునే వాళ్ళకి తొందరగా భక్తి వైపు వాళ్ళు మొగ్గు చూపలేరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ చేతన అనేది ఫ్రీ ఉండదనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే కొంచెం ఇట్స్ ఓకే అన్న నేచర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో భక్తి తొందరగా తీసుకోగలుగుతామనమాట. హరే ఓకే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. బాగుంటారు. మీరు నిజంపేటనా మాతాజీ? అవును మాతాజీ. రాత్ర 1 నైట్ 8 శ్లోకాలు నేర్చుకుంటున్న టైంలో అదే గోవర్ధన్ ప్రభుజీ చెప్పారండి. అవునా? ఓకే. మాది మీరు నిజామాబాద్. అవునా? ఓకే. హరి బోల్ పూజితానికి మాతాజీ. ఇవ్వండి. హరే కృష్ణ అండి. రాజీవ్ అవునా? గాంధీ నగర్ పూజితానికి. ఓకే. ఓకే. ఎక్కడండి? ఓకే మాతాజీ. మాది హనుమాన్ టెంపుల్ దగ్గర మాతాజీ. హనుమాన్ టెంపుల్. ఓకే మాతాజీ. యెస్ మాతాజీ.
అదే అడిగి ఎక్కడంటే మీ అనుష మాతాజీ మీకు పరిచయం చేస్తానండి తెలుసండి. నేను రోజు వింటామండి ఆ మాతాజీ క్లాసులు తెలుసండి ఓకే. అని చెప్పేసి అన్నాను. ఆ మాట చెప్తామని మీతోటి. హరే కృష్ణ అండి. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. యా, మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వెడ్నెస్డే కలుద్దాము. వంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू माता जी and प्रभु जी. हरे कृष्णा. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణాం. प्रणाम. నైట్ నెట్వర్క్ రాలేదు మాతాజీ, వినలేదు మేము. అవునా, రికార్డింగ్ నేను అప్లోడ్ చేస్తానులేండి, మెల్లిగా వినొచ్చు. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, నమస్తే. నమస్తే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. నిన్నది కూడా గంగాపాల్ ప్రభుజీ కూడా కొంచెం పెట్టండి మాతాజీ. షూర్ మాతాజీ, పెడతా, రెండు పెడతాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ హరే ప్రణామం. కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం.